जय गुरुदेव जी, धन गुरुदेव जी। अज तुहाडे रूबरू होए हाँ हर एक बुधवार की तरह कि पहला वो सोहने रब का शुकराना, तो फिर तुहाडे नाल गलबात करांगे। तुसीं भी तैयार बैठे होवोगे कि खुशियां का वेड़ा होना है। अपने विचार, अपनियां गल्लां, अपने शब्द, अपनियां कवितावां सब रेडी करके बैठे होवोगे कि खुशियां के वेड़े दे विच असीं गल्लां बातां करनियां, शब्द कहना आ ते कविता कहनियां आ ते नाल टॉपिक दे नाल दीयां गल्लां बातां भी आपां करनियां आ। क्योंकि पहला आपां हमेशा की तरह वो सतगुर दा शुकराना करांगे ते बाद दे विच फिर तुहाडे नाल गलबात होवेगी। तो असीं बहुत उम्मीद रखते हैं तुसीं अपने घरां दे विच खुश होवोगे, राजी खुशी होवोगे। तो आपां रल मिल के प्रोग्राम करांगे। पहला सोहने रब दा शुकराना जिन्हें अज दा दिन बख्शिया ते अज दे काम कारां लई आपां नूं उस्तत बख्शिया। तो इस तरह आपां गल करदे कि सतगुर वो यूनीवेस, वो कुदरत, वो सोहना रब हमेशा ही चंगा इस संसार लई करदा है। चंगा ही आद तो अंत तक इक्को जिहा वो परमात्मा है। ते जे आपां बदलाव की गल करिए तो बदलाव इस संसार दे विच हमेशा ही आउंदा है ते आउंदा रहेगा। क्योंकि वो सोहने रब ने जदों ये दुनिया साजी, दुनिया बनाई, हर एक चीज़ बनाई, धरती, आकाश, पानी, हवा, अन्न सब कुछ बनाया इस इंसान दे वास्ते। ते फिर इंसान नूं साजिया सवारिया ते इस धरती ते भेजिया, कहा जाओ जाके इस धरती ते सोहने काम करो, नेकी दे काम करो जो कि इंसान करता है। इस तरह बदलाव जिहड़ा आ वो इंसानां दियां बनाईयां होईयां चीज़ां दे विच आउंदा आ। जिहड़ी कुदरत आ, कुदरत ने चीज़ां बनाईयां उहदे विच कदी बदलाव नहीं आउंदा। टाइम टू टाइम वो चीज़ अटल है जो परमात्मा ने बनाई आ। इस तरह आप गल करते हैं बदलाव। बदलाव हर एक चीज़ दे विच आ जिहड़ियां चीज़ां इंसान ने बनाईयां। रिवाजां दे विच बदलाव आ, खाणियां दे विच बदलाव आ, रुत्तां दे विच बदलाव आ, हर एक चीज़ दे विच बदलाव आ। ते ये बदलाव आउंदा भी रहेगा। क्योंकि जे बदलाव नहीं तो फिर इंसान की जिंदगी दा टिकाऊ भी नहीं है। इस तरह आपां वो शुकराना सोहने रब दा करदे हां। कांची वाले दी ओट लैके अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो तुसीं हर बुधवार की तरह अपने शब्द, अपनियां किताबां, अपने विचार, अपनी सोच कांची टीवी दे टैलीफोन दे राहीं सांझियां करनियां जी। क्योंकि तुहाडी सोच ते तुहाडे विचार बहुत जरूरी हैं। तुहाडी सोच ते तुहाडे विचारां दे नाल इस संसार दे विच बदलाव आउंदा ते चंगा भी हुंदा है। बहुत सारे घरां दे विच खुशियां प्राप्त होईयां हन तुहाडे ही विचारां दे नाल। विछड़ियां दे मेल भी होए हन तुहाडे ही विचारां दे नाल। असीं तां टॉपिक लैके आउंदे हां, सपोर्ट तुहाडी हुंदी है। क्योंकि जिहड़ी सपोर्ट तुहाडी है वो बदलाव लिआउंदी है। कांची टीवी सच दा होका दिंदा है। कांची टीवी हमेशा ही इंसान ते इंसानियत की गल करता है। जो कि कांची टीवी नूं अगे चलाउण वाले तुसी हो, इत्थे तक लिआउण वाले तुसी हो ते गां भी हमेशा चढ़दी कला दे विच रहेगा। तो इस तरह वो कांची वाले दी ओट लैके शुकराना करते हुए जय गुरुदेव, जय भीम ते जय स्वामी वाल्मीकि जी। तुहानूं सबनां नूं असीं जी आया कहंदे आ खुशियां दे वेड़े दे विच। जो तुसीं अपने विचार, शब्द, किताबां तां लैके आउणियां कांची टीवी दे टैलीफोन दे राहीं। टैलीफोन दियां लाइनां भी खुल गईयां ते उन्हां दा टैलीफोन नंबर भी स्क्रीन ते आ रहा होवेगा, पर असीं भी तुहानूं दसदे जावांगे। पहला आपां गल कर लईए अज दे टॉपिक दी
फिर आप तुहानू फोन दसांगे तो फोन का नंबर आउंदा होवेगा स्क्रीन ते। इस तरह अज का जो टॉपिक है वो हैगा शब्द। शब्द की आ, शब्द दी की होंद है, शब्द नू किस तरह वरतना चाहिए है, ये अज आपां शब्द बारे गल करांगे। शब्द की होंद की आ, शब्द की आ ते शब्द के बारे आपां गलबात करांगे, क्योंकि जो शब्द है ये बहुत जरूरी है। शब्दां दी माला दे विच ही सब कुछ परोया है। शब्दां दी माला दे विच ही सारियां तरक्कियां हैं। इसलिए कंच टीवी दे स्टूडियो का नंबर 01215024 तुसी चुको फोन ते घुमाओ नंबर। असी भी थोड़ा थोड़ा दस दे जावांगे शब्द बारे, पर थोड़े ज़्यादा असी जानना चाहांगे कि शब्द की महानता की आ, शब्द की होंद की आ, ये असी थोड़े पूछांगे। तो बाकी जिन्ने भी मेरे भैन भरा हैं जिन्हों ने कोई शब्द पढ़ना आ, कविता कहनी आ, अपने विचार रखने आ जाओ जी, खुशियां दे वेड़े च तुहाडा जी आया। तो अज आप गल करते हैं शब्द की, क्योंकि शब्द दे नाल ही ये दुनिया चलती है। जदों आप कोई भी शब्द कोई भी काम करना है प्यारे दर्शकों, कोई भी काम चाहे वो चंगा काम होवे चाहे वो मंदा होवे, इहदे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा, क्योंकि पहला आपां वो शब्द मुख दे विचों बोलने आ। किहड़े शब्द असीं कहने आ, किसी की उस्तत करनी आ तां अपने शब्द कहने आ, जिन्होंने आपां बोल भी कहंदे आ, गल्लां भी कहंदे आ। ते जे आपां किसी दी बुरा कहना हो फिर बुरे लफ्ज़ भी इंसान कह दिंदा है। इसलिए आप अज शब्द की गल करांगे, शब्द की महानता। कोई भी आप दुनिया का कारज करते हैं, कोई भी पहला शब्द तो ही शुरू होंदा है, गल तो ही शुरू होंदा है। पहला आप गलबात करते हैं तो फिर उस मंजिल तक पहुँचते हैं जो कुछ करना चाहते हैं। इस तरह आप गल करेंगे कि जिन्ने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, जिन्ने भी सारे शब्द तो ही शुरू होंदे आ, तो वो लिखे गए इंसानां वालों, चाहे गुरुआं वालों, चाहे इंसानां वालों, चाहे महान। पहला आप बढ़ते हैं कोलवाल, फिर इस तरह आप गलबात जारी रखांगे जी। हेलो जी, जय गुरुदेव भैन जी। धन गुरुदेव जी, कौन ते कित्थों बोलते हो? मैं जोगिंदर भेज जोगी बोलदा गरेड़बाग तो। तुहाडा खुशियां दे वेड़े च निੱਘਾ स्वागत है वीर जी, ते की कहना चाहोगे? हाँ जी, गीत एक बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। मुख चो हासों हंग मैं बोला, बैठा करदा जाप सी जी, तस्वीर बोलदी अखी देखी मैं सतगुर रविदास सी। ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੜਕੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਿਤ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸੁਖ ਮਿਲ ਜਾਣ ਜਿਨ ਨਿਮਾਣੀ ਨੂੰ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਸ ਜੀ, ਤਸਵੀਰ ਬੋਲਦੀ ਅੱਖੀ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਸੀ ਜੀ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬਣਿਆ ਡਾਢੇ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ ਏ ਜੀ, ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਪਾ ਕੇ ਜਾਨ ਲਿਆਇਆ ਏ, हारे करू हृदय विच ओदा ही है बास जी, तस्वीर बोलदी अखी देखी मैं सतगुर रविदास जी। काला सिमरन नाम कमाई मौका फिर नहीं आना ना जी, काला सिमरन नाम कमाई मौका फिर हथ आना ना, नहीं तां पैनी मार जमा दी किसी ने आन बचाउणा ना जी, हरदम ओदा नाम जो लैंदा रहिंदा ओदे पास जी, तस्वीर बोलदी अखी देखी मैं सतगुर रविदास जी। मिहे जोगी मिठे पुरीए ने ओदे दर तो रुतबा पाया है जी, बिच परदेसां गुरु अपने नूं कदे ना दिलों भुलाया है,
है गुरबाणी रोगां दी दुआई, है गुरबाणी रोगां दी दुआई, जो करे पापा दा नाश जी, तस्वीर बोलदी अखी देखी मैं सतगुर रविदास जी, तस्वीर बोलदी मैं देखी अखी सतगुर रविदास जी। जय गुरु धन गुरदास। जे कोई अखर वाधा घटा होवे क्षमा चाਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। थैंक यू ਵੀਰ ਜੀ, जय गुरदेव जी, धन गुरदेव जी। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੋਗਿੰਦਰ ਮਹੇਸ਼ ਜੋਗੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਮੂਹਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਂਚੀ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚੁੱਕੋ ਫੋਨ ਤੇ ਕਮਾਓ ਨੰਬਰ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਜੀ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬੋਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਿਮਾਣੇ ਤੇ ਲਤਾੜਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਂਚੀ ਵਾਲਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਦੁਖੀਆਂ ਤੇ ਲਤਾੜਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਪਣਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਰਗ ਹੋਵੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਦੇਹ ਧਾਰ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਦੇਹ ਧਾਰ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੁੱਕੋ ਫੋਨ, ਕਮਾਓ ਨੰਬਰ। ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿਣੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਇਹ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਦੇ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਤੇ ਪਹਿਨਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧਦੇ ਕੋਲਵਾਲ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹੈਲੋ 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 ਜੀ, ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ, ਅਮਰਜੀਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਆਇਆ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਸਭ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਸ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਇਹੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ, ਇੰਨੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ।
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਦੋਂ ਇਹ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਦਲਾਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਦਲਾਓ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਮਿਲਾਪ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣ ਪੇ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਵੱਧਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਖੋਲ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਕੂਲ, ਹਾਂਜੀ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ 3 ਕਲਾਸਾਂ ਬੰਦ। ਹਾਂਜੀ, ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਭਾਰੀ ਆਈ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਕੂਲ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦ ਰਹੇ 6 ਮਹੀਨੇ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਸੁਣੀਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦਿਲ ਕੰਬਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੇਅਰ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਆ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੇਅਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਆ ਨਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਇੰਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਜਪਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਪਾਠ ਤੇ ਪਾਠ, ਕਿਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਕਿਤੇ ਮਾਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਆਵੇ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿਸੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਠ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਹਜੇ ਦੁਆ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭਾਰੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਲੋਕ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਬਥੇਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਵਾ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਜੋ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਏਦਾਂ ਬਸ ਕਰੋਨਾ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਜਿੱਦਨ ਨੂੰ ਮਰਜੀ ਨੱਠ ਲਓ। ਦੇਖ ਲਓ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ, ਮਾਰ ਖੁੱਲੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਲੋਕੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੁੱਲਾ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਾ, ਚਰਚਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਆ, ਚਰਚਾ ਆ ਕੇ ਵੀ ਲੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਚਰਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਚਰਚਾ ਵੀ ਬੰਦ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੰਦ ਆ, ਮੰਦਿਰ ਬੰਦ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਆ। ਮੇਰਾ ਕਰੋਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਘਰੇ ਖਾਓ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਪ੍ਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਤਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਓ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੜਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਾਨੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਤਾਂ ਡਰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਸੇਫਟੀ ਹੁੰਦੀ ਓਨੀ ਰੱਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸੇਫਟੀ ਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਹਵਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਸੁਣ ਲਓ। ਆਓ ਜੀ। ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਹਮ ਸਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ न तुम सर, हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजे। ओ भागा वाले ने जिन्हां नूं साध संगत मिल जावे। बचनी तोर मोर मन माने, बचनी तोर मोर मन माने, जन को पूरन दीजे। ओ भागा वाले ने जिन्हां नूं साध संगत मिल जावे। ओ भागा वाले ने जिन्हां नूं साध संगत मिल जावे। बल बल जाऊं रमैया कारने,
बल बल जाऊं रमैया कारने कारण कबले अवो ओ भागा वाले ने जिन्हां नूं साध संगत मिल जावे ओ भागा वाले ने जिन्हां नूं साध संगत मिल जावे बहुत जन्म बिछड़े थे माधो बहुत जन्म बिसरे थे माधो ए जन्म तुम्हारे लेके ए जन्म तुम्हारे लेके ओ भागा वाले ने जिन्हां नूं साध संगत मिल जावे ओ भागा वाले ने जिन्हां नूं साध संगत मिल जावे कहर विदा से आस लग जीवो कहर विदा से आस लग जीवो चिर प्यो दर्शन देखे चिर प्यो दर्शन देखे ओ भागा वाले ने जिन्हां नूं साध संगत मिल जावे ओ भागा वाले ने जिन्हां नूं साध संगत मिल जावे ओ भागा वाले ने जिन्हां नूं साध संगत मिल जावे। अच्छा भैन जी जय गुरुदेव धन गुरुदेव धन गुरुदेव जी। ये तो साडे भैन जी रंजीत कौर जी बेडपुर तो जिन्हां ने बहुत ही सुंदर अपने विचार अपने शब्द रखे। पहला तो उन्होंने कोरोना वायरस बारे गलबात की, फिर उन्हें शब्द कि बहुत भागां वाले जिन्हां नूं साध संगत मिल जाए कि साध संगत का जिहड़ा महंत है बड़े भागां वाले लोग हैं जिहड़े साध संगत दे विचों कुछ सीख के आउंदे आ। अपना हंकार अपनी हउम्मे छड्ड के तो वह वाहिगुरू दी संगत करके ते वाहिगुरू दी बाणी नूं नाल लैके आउंदे आ। बड़े भागां वाले हैं। इस तरह आप गल करते हैं कि सचमुच ही जिहड़े शब्द हैं इंसान दे राही ही शब्द इस संसार दे विच आ। तुसीं आ तां शब्द आ, तुसीं आ तां बोल आ। पहला आपां वधदे कोल वाल फिर इस तरह गलबात जारी रखांगे जी। हेलो जी हेलो हेलो सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। कौन ते कित्थों बोलते हो? हाँ जी भैन जी थोड़ा प्रोग्राम बहुत सोहना जा रहा। थैंक यू जी। जिहड़ा तुसीं अज दा टॉपिक लिया शब्द बारे गलबात जी भैन जी जिंदगी दे साह और संसार जगत जिहड़ा हैगा वो शब्द दे सहारे ही चल रहा। बिल्कुल जी बिल्कुल। और मेरे कोल ज़्यादा ज्ञानता नहीं, तुहाडीआं गल्लां मैनूं बहुत प्यारियां लगियां। थैंक यू जिन्नियां भी सुनियां। थैंक यू जी। तुहाडा नाम की है? बस यही सुनदे होया दो शब्द सतगुर दे प्रति कहना चाहूँगी। हाँ जी कहो जी। तुहाडा नाम की भैन जी? हाँ जी मैं चरणजीत बोल जी कावंटरी तो। अच्छा जी हाँ जी कहो जी बोलो जेड़े बोलो। हाँ जी दीदार गुरु जी दा हज वर्गायसी दर्शन करनो क्यों हटिए दीदार गुरु जी दा हज वर्गायसी दर्शन करनो क्यों हटिए विच दरगाह मंजूरीए असी क्यों फरियादा ना करिए विच दरगाह एक नजर मेहर दी हो जाए काला दाग है जरदा तो जाए फिर जन्म सफल साडा हो जाए विच काल जाल दे ना फसिए दीदार गुरु जी दा तेरा फर्ज सिजदा करदा रही मनियो कम साजन तो डरदा रही ओदे के मुताबिक करदा रही फिर उस दे नगर विच जावसिए दी
ਵਾਹ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਨਾ ਸਾਜਨ ਮਿਲਿਆ ਏ, ਮਤ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬੀ ਖਿਲਿਆ ਏ, ਜਦੋਂ ਹੱਸਦੇ ਤਾਂ ਮਸਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ, ਵੇਖ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵੱਲ ਨਾ ਹਸੀਏ, ਦੀਦਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹਜ ਵਰਗਾ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੋਂ ਕਿਉਂ ਹਟੀਏ, ਉਹਦੀ ਵਿੱਚ ਦਰਗਾਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾ ਦਸੀਏ, ਦੀਦਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਮੇਰੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਕਵੈਂਟਰੀ ਚੋਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹਦੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਹੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਸਵਰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਕੋਲਵਾਲ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਭੈਣ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਵੀਰ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲੋ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਵੇਂਗਾ, ਕੀਤਾ ਜੇ ਜਤਨ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਖ ਪਾਵੇਂਗਾ, ਬੰਦਗੀ ਬਿਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਬਿਨ ਮਿਲੇ ਨ ਕੋਈ, ਬੰਦਗੀ ਬਿਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਬਿਨ ਕਨੇ ਨ ਟੋਈ, ਜੇ ਤੂੰ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਜਾਉ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜੋ ਤੋਈ, ਤਾਈਆਂ ਤੂੰ ਗੇੜ 84 ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਪਾਵੇਂਗਾ, ਕੀਤਾ ਜੇ ਜਤਨ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਖ ਪਾਵੇਂਗਾ, ਸੇਵਾ ਬਿਨ ਮਿਲੇ ਨ ਮੇਵਾ, ਸੇਵਾ ਕਮਾਲਾ ਤੂੰ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੀਸੇ ਚ ਕਾਲਾ ਤੂੰ, ਲੰਘਿਆ ਜੋ ਬੇਲਾ ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇਗਾ, ਕੀਤਾ ਜੇ ਜਤਨ ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਖ ਪਾਵੇਂਗਾ, ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਮਿਲਣਾ ਇਹ ਦੇਖਣ ਆਏ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਹਿ ਗਏ ਬਸ, ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਰਤ ਕਮਾਈ ਹੋਇਓ ਤੂੰ ਖਾਵੇਂਗਾ, ਕੀਤਾ ਜੇ ਜਤਨ ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਖ ਪਾਵੇਂਗਾ, ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਮਿਠਪੁਰੀਏ ਵਰਗੇ, ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਮਿਠਪੁਰੀਆ ਨਹੀਂ, ਦਾਦਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਦਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਜਾਣੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਮਿਠਪੁਰੀਆ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਦਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਜਾਣੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇਂਗਾ, ਕੀਤਾ ਜੇ ਜਤਨ ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਖ ਪਾਵੇਂਗਾ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਾ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਵੇਂਗਾ, ਕੀਤਾ ਜੇ ਜਤਨ ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਖ ਪਾਵੇਂਗਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਜੋਗੀ ਜੀ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ, ਗ੍ਰੇਟ ਬਾਤ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿਣ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵੱਧਦੇ ਕੋਲਵਾਲ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ, ਗ੍ਰੇਟ ਬਾਤ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਇਜਾਜ਼ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ।
ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਬੜਾ ਲਗਾਓ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਬੜਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦਿਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਦਿਲੀ ਰਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਗਾਓ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਮਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਜਵੇਦ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਵੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ, ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਹਾਨਤਾ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੀ ਹੋਂਦ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵੱਧਦੇ ਕੋਲ ਵੱਲ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਚਾਲ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਜੀ ਆਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜੋਗੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਜੋਗੀ ਭਾਜੀ ਆਏ ਆ 2 ਵਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪਵਿੱਤਰ ਉਹ ਬਚਨ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਨ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਮਝ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆ ਜੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੋਹਣੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਬੁਲਾਰਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਹਰਬੰਸ ਜੀ, ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਆ, ਧੌਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਸਭ ਸਗਲ ਚਿੰਤਾ ਮਿਟਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧੌਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਇਹ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਆ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਆਵਾਂ ਜੀ। ਆ ਜਾ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਰਿੰਡ ਤੋਂ ਚੰਦਣਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਆ ਜਾ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗ ਦੇ, तुम चंदन हम रिंड बापरे जी। संगत मारे बासा नीच रूखते ऊंच पे है गंध सुगंध निवासा। आजा बिच सत संग दे, तेरा रिंड तो चंदना बन जावे। आजा बिच सत संग दे, माँ तो सब संगत सरन तुम्हारी। हम गण तुम उपकारी रहो, तुम मखतूल सफेद सियल, हम बापरे जस कीरा। आजा विच सत संग दे, तेरा रिंड तो चंदना बन जावे। आजा विच सत संग दे, सत संगत मिल रही है माता जैसे मदद मखीरा। जाति ओछा पाति ओछा, ओछा जन्म हमारा। राजा राम की सेवना कीनी, कह रविदास चमारा। आजा विच सत संग दे, तेरा रिंड तो चंदना बन जावे। आजा विच सत संग दे। हरबंस जी, जय गुरदेव जी। धन गुरदेव जी। जिदा जे इस वेले ਅਸੀਂ सत्संग ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਮੇਰੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਚਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ
ਆ ਜਾ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਤੇਰਾ ਰਿੰਡ ਤੋਂ ਚੰਦਨ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਚੰਦਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ਬਦ ਤੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਕਵਿਤਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਧੇ ਕੋਲ ਵੱਲ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹੈਲੋ, ਅੱਛਾ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਭੈਣ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਮੈਂ ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਬੋਲਦੀ 12ਵੀਂ ਆਮ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਮੇਰੀ, ਜੀ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਹੋ ਜੀ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਦਿਨ ਭਾਗੀ ਆਇਆ ਵੇ, ਅੱਜ ਬੜਾ ਦਿਨ ਭਾਗੀ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਬੜਾ ਦਿਨ ਭਾਗੀ ਆਇਆ ਵੇ, ਅੱਜ ਬੜਾ ਦਿਨ ਭਾਗੀ ਆਇਆ। उतर गया मेरे मन का सहसा, उतर गया मेरे मन का सहसा जी, जद मैं तेरा दर्शन पाया वे, अज बड़ा दिन भागी आया, अज बड़ा दिन भागी आया वे, अज बड़ा दिन भागी आया। भैन जी चंगा पे। ओके, जय गुरदेव। मैं माफ करना बोले चले, माफ करना जी। जय गुरदेव भैन जी, जय गुरदेव जी। ये तो साडी भैन जी स्वर्ण कौर जी। सचमुच ही अज दिन बड़ा भागां वाला आ, क्योंकि दिन भागां वाला जिहड़े सवास आपां नूं सतगुरां ने बख्शिया, वो पूंजी जिहड़ी आपां खर्च करदे इस संसार दे विच, हर दिन भागां भरिया है, हर दिन खुशियां भरिया है, क्योंकि दुखां दा नाश करदा है ये शब्द। शब्द ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸ਼ਬਦ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂਆਂ 'ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖ 'ਚੋਂ ਉਚਾਰਦੇ ਹੋ, उन्हां शब्दां दी बहुत ही रहमत है, क्योंकि जदों आपां किसी नूं आशीर्वाद दिंदे आ, वो आशीर्वाद पूरे हुंदे आ। जदों आपां किसी लई प्रे करदे आ, अरदास करदे आ, वो अरदास समा चंगा होवे वो पूरी हुंदी आ। जदों आपां अपने मुख दे विचों शब्द उचारण करदे आ, ये शब्द दी महानता ते शब्द दी होंद ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ, क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਇਆ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਿਆਨਕ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕੜੇ ਕਰਦਾ ਆ, ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਦੁੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਆ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਆ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਸੋਚਣਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਾਚ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏ ਆ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਖਦੇ ਸਨ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲੇ, ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਲੜੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਿਆਂ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ।
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ ਆ, ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜੇ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਸਾਜਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਤੱਕੋ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ। ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਆਪਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੋਲ। ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੋਲ ਹੀ ਆ। ਬੋਲ ਗਲਤ ਬੋਲ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਆ, ਪਰ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੱਚੇ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਲਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ਬਦ, ਸਾਡੇ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆਇਆ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ, ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨਾਲ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਧਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਧਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਮਾਜ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੁਖੀ ਹਨ, ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ
इस संसार दे विच खुशियां लियाउंदा आ। जदों आपां मन ला के सुनते हैं, मन ला के समझते हैं, तो घरां दे विच खुशियां आउंदियां आ। जदों आपां बाणी भी सुनते हैं, शब्द सुनते हैं, मन तन सुखां दे विच आउंदा है। तो बाणी भी यही समझाउंदी आ, सच बोलना, सच ते रहना, अपने हक ते सच लई लड़ना। लड़ने का भाव है भी अपना हक लेना। सतगुरां ने अपना हक लेने की भी सोझी दसी आ। सतगुरां ने पढ़ाइयां करने की भी सोझी दसी आ। पढ़ाइयां करके उन्होंने किस तरह वरतना है। जे किसी उच्चियां पोस्टां ते आ तो उन्होंने जगत की भलाई लई भी वरतना है। अपनी लिए तो आपां नूं खुशियां मिलदियां ही मिलदियां आ, पर जिहड़ा दूजियां दा भला करके खुशी मिलदी आ, उहदे नाल दी रीस नहीं है। इस तरह पहला आपां वधदे कोलवाल, फिर इस तरह गलबात जारी रखांगे जी। हैलो जी भैन जी, जय गुरदेव। धन गुरदेव जी। भैन जी, मैं 10 पाउंड दिंदी कांची टीवी नूं, मैनूं माफ करना। कोई नहीं, तुहाडा नाम स्वर्ण कौर जी? हाँ जी, मैं 10 पाउंड दिंदी कांची टीवी नूं। ठीक है जी, थैंक यू भैन मेरी। मैनूं माफ करना भैन जी। नहीं, माफी इहदे विच कोई लोड़ ही नहीं माफी मंगण दी। चलो ठीक है। हाँ जी, ओके भैन मेरी, थैंक यू जी। साडे बहुत ही सत्कारयोग स्वर्ण कौर जी ग्रेट बात तो, जिन्होंने 10 पाउंड कांची टीवी चलाउण वास्ते भेजे हैं। सतगुरु इन्हां नूं इसे तरह चढ़दी कला च रखे, तंदुरुस्तियां बख्शे ते खुशियां खेड़े इन्हां दे घरां दे विच आउण। जो भी मन दीयां इच्छा आ सतगुर कांची वाला इन्हां दीयां पूरीआं करे जी। इस तरह जो तुहाडे धन की सपोर्ट आ, धन की बहुत जरूरी आ कांची टीवी नूं चलाउण वास्ते। ते जिहड़े तुहाडे बोलां दी, तुहाडे शब्दां दी, तुहाडीआं गल्लां दी सपोर्ट आ, वो इस संसार दे विच जागृत होंदी आ, अवेयरनैस होंदी आ। क्योंकि तुहाडे बोल सुन के बहुत सारे घरां दे विच विछड़ियां दे मेल होए आ। तुहाडे ही बोलां तो टॉपिक साडे हुंदे आ, बोल तुहाडे हुंदे आ, सपोर्ट तुहाडी हुंदी आ, विचार तुहाडे हुंदे आ। इन्हां चीज़ां दी कांची टीवी नूं लोड़ आ बहुत सारी। इस तरह अज आपां गल करदे ही शब्द दी। जिहड़ा शब्द आ, शब्द की महानता, शब्द की होंद इंसान दे राही हुई आ। जे इंसान आ तां शब्द आ, इंसान आ तां शब्द की उचारना करेगा, गल्लां करेगा। क्योंकि शब्द आपां जिथे भी धार्मिक स्थान ते जाइए, उत्थे जो भी पाठी भाई होणगे जां ज्ञानी भाई होणगे, वो तुहानूं शब्दां दे राही, अपने बोलां दे राही ही बाणी समझाउणगे। चर्च नूं जाओगे तां भी वो शब्द देह धार के इस संसार च आया। उहदा मतलब कि देह धार के इंसान दे राही वो शब्द आया। वो तुहानूं इंसान ही उत्थे तुहानूं बाइबल दीयां गल्लां समझावेगा। क्योंकि जिथे जिथे भी इंसान की ड्यूटी हैगी आ, उत्थे उत्थे वो शब्द दे राही ही तुहानूं समझा सकदा है। जिद्दां हुण असीं आ, असीं अपने शब्दां राही तुहानूं दसदे आ। तुसीं सानूं अपने शब्दां राही, अपने कविता राही, अपने बोलां राही, अपना इस कांची टीवी दे टैलीफोन दे राही तुसीं अपने शब्दां राही ही लोकां तक संदेशा भेज रहे हो। इस टाइम करोड़ां ही लोकी सुनते आ कांची टीवी दे राही, करोड़ां ही लोकी देखते आ तो सुनते आ, करोड़ां ही लोकां तक तुहाडे ही शब्दां दा संदेहा पहुंचा। क्योंकि इंसान ही शब्द है, शब्द ही इंसान है। क्योंकि शब्द इंसान ही बोलता है, गल्लां इंसान ही करता है। इंसान दे राही आपां कारज सवारते हैं। एक दूजे दे नाल जो टीम बन के आपां काम करते हैं, एक दूजे नूं गल्लां बातां करदे, उह शब्दां राही आपां करदे हैं। इन्हां गल्लां दे राही ही आपां एक दूजे नूं समझाउंदे हैं। ये गल्लां ही इंसान दे राही हुंदियां हैं।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਸ਼ਬਦ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਿਖਾਰਨੇ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਲਿਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਬੋਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸੁੱਖ ਮੰਗਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਪਾਪੀ ਤਰ ਗਏ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਟ ਗਈਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਚਾਰਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ।